हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें कि तुहानू पता है शहीदी दिवस जिहड़े शुरू होने वाले हैं, तो तुहानू अज असी सफरे शहादत जिहड़ा कुम्मा माशकी का जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है वो किमें उत्थे दा जिहड़ा इतिहास है और किमें किमें जिहड़ा पांडा है वो तुहानू असी दिखावांगे। तो तुसीं साडे नाल अज कैमरामैन ते मेरे ड्राइवर साहब है, तो अज असी तुहानू वो रास्ता और पूरी जिहड़ी सफरे शहादत है जिहड़ी वो किमें केड़े केड़े रास्ते और किमें किमें आए आ उत्थे की गुरुद्वारा साहब विच प्रबंधक है, अज असीं तुहानू सारियां जिहड़ियां वो चीज़ां दिखावांगे। ते यह पिंड पटियाला आया जिथे कि देखो तुसीं गेट जिहड़े लगे हुए आ ते आपां और एक पुछ लैंदे आ भी जिहड़ा रास्ता वो किधर नूं जांदा। पिंड पटियाला जिहड़ा गुरुद्वारा पिंड विच खड़े आ और एक बोर्ड लग्या होया ते भाई साहब भी साडे विच मौजूद है, तो आपां इन्हां नाल गल करिए। बाबा जी पहला तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते बाबा जी असीं जिहड़ा शहादत सफरे शहादत है जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है कुम्मा माशकी है, तो असीं वो रास्ते असीं वो पिंडे जाना है, एक किधर तो जिहड़ा रास्ता है और किहड़ा किहड़ा सानूं पिंड है जिहड़ा रास्ते विच पऊगा। ये पिंड जिहड़ा पैंदा तुसीं जिथे खड़े होए पिंड पटियाला जी, रोपड़ तो तकरीबन 9 किलोमीटर जी, इत्थों 3 किलोमीटर अगे गुरुद्वारा शान बाबा कुम्मा माशकी जी आ, हाँ जी, ते यही रोड जांदी है सीधी। अच्छा जी, ते ये बोर्ड तुसीं लगे हुए देखदे आ, हाँ जी, हाँ जी, सफरे शहादत मार्ग। जी, तो रोपड़ तो लैके रस्ते दे विच मोड़ां ते हर एक मोड़ ते बोर्ड लगे हुए आ, हाँ जी, सानूं जिन्हों हाँ फॉलो करदे संगत उत्थे पहुंच। तुसीं जा रहे उत्थे? हाँ जी, असीं जा रहे मैं भी जाना उत्थे आज। बहुत वधिया। देखो बाबा जी हुणी सानूं मिले आ, तो असीं जिहड़ियां वो इतिहास दे थोड़े ਜਿਹੇ पन्ने भी असीं इन्हां नाल खोलांगे। हाँ जी बाबा जी, साडे असी किस्मत चंगी समझते हैं भी तुसी सानू रस्ते विच मिल गए, क्योंकि बोर्ड तो तकरीबन लगे हुए हैं, कोई इदां दा पिंड हुंदा भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो पहला तो अपना तुसी मैनू नाम दसो जी। मेरा नाम हरवंश सिंह है जी, ते पिंड पटियाला ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ठीक है, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ठीक है। तो जे आप गल करिए जो इतिहासिक जो गुरुद्वारा साहब आप उसारिया है, जिमें कि बाबा जी सुरिंदर सिंह जी है, तो कुछ पिंडा वाले ने या किसी होर इलाके वाले ने कोई किंतु परंतु तो नहीं किया भी इत्थे नहीं सी या उत्थे सी? नहीं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜੂਰਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਵੇਲੀ ਢਾਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1704 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1926 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25 ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਤਨ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ खोज की। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਚੱਕ ਢੇਰ ਤੋਂ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ?
ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ 125 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਸਟ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਏ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਤੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ? ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 21 ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ 23 ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਦੇਸੀ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 7 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਰਨ ਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੁਛ? ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਖਤ ਇਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਿਲਕਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਰੇ ਨਸਮਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਰੇ? ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ
ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 6 ਰਾਤਾਂ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਗੈਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਥ ਲੱਭੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 12 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢੁੱਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਗਮ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਮਾਗਮ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ 15ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ 19, 20, 21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 20, 21, 22 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ 6 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੀਵਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁੰਮਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੀਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਮਾ ਕੁੰਮਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸੌਖਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸੱਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਹਿ ਆਈ, ਤੁਰਕ ਜੋਰ ਤੇ ਜਨਮ ਵਟਾਹੀ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਾ ਲੀਨਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੋਰੀਆ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ 6 ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ 1 ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਈਨੌਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਅ, ਉਹ ਝਿੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝਿੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਲਾਅ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੰਦੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਈਨੌਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਾਇਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਮੋਰਿੰਡੇ, ਤੇ 10 ਪੋਹ ਨੂੰ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। 2 ਰਾਤਾਂ 11 ਤੇ 12 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਲੋ ਅਰਖ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਉਹ ਗਵਲੇ ਦਿਨ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਮੋਰਿੰਡੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6, 7, 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ।